గోవింద శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిదయే నిదయేర్తినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్న ఉపశాంతయే. హరి ఓం. అస్య దేవదేవస్య శ్రీ గోవింద 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 అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శతాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే
वेंकटाचले श्री श्रीनिवासस्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् देशे वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं मम గోత్రోద్భవస్య భక్తులందరూ కూడా మీకు ఒక గోత్రం చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య ఇప్పుడు మీ పేరు మీ భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం ఇప్పుడు మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు కోరికలను ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थं इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवासस्वामिनः करुणाकटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं श्रीभूमिनीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं श्री वैखानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण अहम आचार्य मुखेन कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु. यज्ञरक्षक गोविंद गोविंद श्रीनिवास गोविंद गोविंद श्रिय श्रियं षड्गुणपूरपूर्णं श्रीवत्सचिह्नं पुरुषं पुराणं श्रीकण्ठपूर्वामलबृन्दवन्द्यं श्रियः पतिं तं शरणं प्रपद्ये. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు అయినటువంటి వెంకటపతి యొక్క దివ్య సన్నిధానంలో నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని సంకల్పపూర్వకంగా మనమందరం కూడా స్వామివారిని ప్రార్థించి దేవదేవాని జగత్ కళ్యాణ చక్రవర్తి అయినటువంటి నీకు ఈ సేవ చేసే మహద్భాగ్యం కలిగింది గయా కదా అని ప్రార్థించారు. इदं ब्रह्म पुणीमहे ब्रह्मा पुनातो निरुपमगुणसिन्धुर्नित्यलक्ष्मी समेतो निखिलगोवेद्यो निस्तुलो वेङ्कटेशः नचरणसमर्चासक्तभक्तौ करक्षीणसुकृतगे मे स्वाङ्घ्रिभक्तिं वितन्वन् शुक्लां भ्रदरं विष्णुं शिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव वेद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देङ्ग्रेकं स्मरामि. श्रौतस्मार्तादिकं कर्मणिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विकनसे नमः. श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विकनो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां. भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवानुनितां प्राणानागम्याम्.
अस्यां श्रोतो श्रीभगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थं वसुदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलनिवासिनः श्रीभूमिनीलासमेत श्रीश्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं श्रीवैकासभगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण लोककल्याणार्थक्रियमाणवैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं सद्योङ्कर्माङ्गं रक्षाबन्धकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ आघारकर्माङ्गं माङ्गल्याराधनकर्माङ्गं प्रधानहोमकर्माङ्गं राजहोमकर्माङ्गं सर्वोपकरणसिद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यावाचनं करिष्ये आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये मदङ्गं करकाराधनं करिष्ये ओं धारासप्तसुषमानुशेषो सरत्सरित्सो परिपूरितेषो अपोभिघ्नं प्रतिपादेशोत्ताकं सुरगं शर्म इदमापस्यवा श्रुतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेद्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्मपवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ओं एते शतं वरुणगे सहस्रं विघ्निका पाशावताः पुरुत्रा तेभ्यः देवा अमुञ्चन्दमरतस्वस्त्या करके पाञ्चभौतिकमवाहयामि जले वर्णमवाहयामि पचे समावाहयामि रक्तामृतमवाहयामि सरस्वतीमवाहयामि वरुणाग्रमः इदमासनं वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि वरुणाग्रमः सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतो विश्वक्सेनं चतुर्बाहं शङ्खचक्रसमन्वितं जयापतिं शृङ्गकेतुं सुपुष्परदवाहनम् ओमाग्नेयोगस्मात् वजामहे त्वा विश्वे सदात्तं महितो न शम्भो विरजन्ते सुनिदत्तां प्रैषामदेशोपदानामनादिः यामेशस्तां दरितां ददातो पद्माकरमण्डले ओं विश्वक्सेनमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि नित्यानपायनमवाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमवाहयामि वामे जगामवाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः इदमासनं विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुपुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व वसुतो प्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रगतां प्रगतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तरागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाविहे इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदं समोढमस्य पाकं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यतगतो वतानि पस्पसे इन्द्रस्य गज्जस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरगः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासाविपण्यवोचाग्रमाकं वस्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णेभिः शृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षविजत्राः स्तरैरङ्गैः सुष्ठुवाकं तस्तनोभिर्विषेमदेवगितं गिदागुः रतमिन्नुसरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजरसं तनूना पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारिता गर्गन्तो अदिद्योऽन्तरिक्षमतिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजना मयितिर्जवृद्धित्वं यत्पुण्यं विषं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रण्डगति यावत् सूर्यो गच्छेत् यत्र गण्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्यः एव कुरुते प्राणानागम्य अस्यां श्रुतो सिनास्वनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्मणि पुण्याहं भवन्तो ब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वज्रस्वास्तु न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षोरिष्णो प्राणानागम्य अस्यां श्रोतो सिन्वास्वरः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्मणि पुण्यां वस्तिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यां वस्तिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यां वस्तिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति हृद्यास्म हव्यै नमसोमसद्य मित्रं देवमधिगन्नो अस्तु अनुराधा नविषा वर्धगन्तः हृदं जीवमरुदस्सवीराः प्राणानागम्य अस्यां श्रोतो सिन्वास्वरः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रवन्तो
कर्मरजितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्तो कर्मरजितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्तो कर्मरजितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगष्टामयापवस्थानवोर्जयसाधन आपो जनगता जनः पवमानस्वर्जनः पवित्रनिदर्शनिः यः पोता स पुनातमां पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनमोधिगां पुनन्त विश्व आगमः चदवेद पवित्रवद पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रेण देवतीत्यत अग्ने क्रत्वा क्रतो गुम्भृणो यत्ते पवित्रमक्षिषे अग्निविदमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति दैव्याघात् यस्यै वक्वे सनवा वीतरुष्टाः तयावनसमाज्येषु वयग्गस्यापदगौरगीनां वैश्वनरसविर्मा पुनातो वादप्राणेने शिरोमगोभूः द्यावा पृथिवीपगसापगोभिः वृतावरे यज्ञगे मा पुनीतां बृहद्भिः सविदस्त्रभिः वरजुष्टैर्देवमण्डभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा पुनतां येनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येण ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरद्येते संवृतकम्बसं सर्वकं सभूतमश्नाते सुहितं मातर्ष्वणाम् अवमानीर्योगद्येते संवृतकम्बसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षेरकं सर्पिर्मधोदकम् अवमाने स्वश्चगने हुदगाहे पयस्वते संवृतोर्सः ब्राह्मणे स्मृतकं विधं अवमानीर्दिशन्तुनः हिमल्लोकमद अमं कामान् समर्दगन्तुनः देवे देवैः समावृताः अवमाने स्वश्चगने सुदगाहे कृतश्चतः संवृतोर्सः ब्राह्मणे स्मृतकं विधं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण अवमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं हृदोद्यामकं विरण्मयं तेन ब्रह्मविदो भयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सु नीति सगमा पुनातो सोमस्वस्यावृणः समीच्या यमो राजा प्रवरुणाभिः पुनातमां चतुर्वेदामोर्जगन्त्या पुनातो तच्छम्यो रावणीमहे गातुं विज्ञागां दातुं विज्ञपतके दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातभेषजं षण्णोऽस्तुद्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां देवार्पिचो मार्जगन्तां दक्षिणागां दिशमाषाप्यचरो मार्जगन्तां प्रतीच्यां दिशिग्रहा प्रथवो मार्जगन्तामदीच्यां दिस्यापमोषतगो वनस्पतगो मार्जगन्तामूर्ध्वागां यज्ञः संवत्सरो यज्ञपदर्मार्जगन्ताम् अधोतरादरेर्नाघेभ्यो मार्जगन्ताम् ॐ अनोरणीयान् मगतो महीगानात्मा गुहागां निहितो सृजन्तोः तमकृतं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादात् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताचिदः समिदः सप्त जिह्वा सप्त इमे लोका यषुचरन्ति प्राणा गुहासगां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयः सर्वेऽस्मान् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधगोरसाश्च येनैष भूतस्तुष्टत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां सर्वप्राणां मगिषो मृगाणां सेनो गृध्रानागस्वधर्वनानागं सोमः पवित्र मर्त्ये तिरेभण्णे वरुणाग्रमः विक्षत्सेनाग्रमः पुनः पाद्यं पुनरर्घ्यं पुनराचमनीयं समर्पयामि यदा सकं यथास्तं प्रतिष्ठापयामि सपरार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। गोविंद नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय सांगिनी भूयो भूयो नमस्तुभ्यं वेंकटाद्रिनिवासिने। ఆనంద నిలయ దివ్యధామంలో వేంచేసినటువంటి ఆ పరమపదవాసుడు వాసుదేవుడు శ్రీమన్నారాయణుడు శ్రీనివాసుడు అత్యారూపాన్ని ధరించి వెంకటాచలంలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి శుభవేళలో ప్రతి క్షణం ఆనందాన్ని వృద్ధి పొందించే క్షేత్రం ఈ భూమండలంలో ఏకైక క్షేత్రం ఈ వెంకటాచల క్షేత్రం. అలాంటి స్వామి సన్నిధానంలో
వాచికం మానసం పాపం కాయేనైవతు యత్కృతం తత్సర్వం నశ్యతి క్షిప్రం ప్రాణాయామత్రయే కృతే అని ఆ ప్రాణాయామంతో మాటలతో మనస్సుతో శరీరంతో చేసిన పాపాలన్నీ నశిస్తాయి అని, అందువల్లనే ఆ భగవద్ ఆరాధన వేళలో ఆ ప్రాణాయామాన్ని చేసి చక్కగా ఆ భగవంతుణ్ణి ధ్యానించి ఆరంభే కర్మణాం పుష్ట్యై విఘ్నానాం ప్రశమాయ చ కుర్యాత్ సపరివారస్య విశ్వక్సేనస్య పూజనం అని ఆ సపరివారంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధి సర్వసైన్యాధ్యక్షుడు అయినటువంటి స్వామికి ఆ విశ్వక్సేనుల వారిని ఆరాధించారు. అటు పిమ్మట గంగాది సర్వతీర్థ జలాలు జలం నారాయణ స్వరూపం ఆపో నారాయణ అని అത്ര పుణ్యాహం ద్విధం దైవికం మానుషం చేతి అని కూడా మనకు శ్రీనివాస దీక్షితీయంలో చెప్పడం జరుగుతోంది. దైవికం ద్విధం శుద్ధం మిశ్రం ఇది దేవాలయాదిషు శుద్ధం అని పుణ్యాహ కర్మ దైవిక మానుషములు అని రెండు విధాలు. దైవికం మళ్ళా రెండు రకాలు, దేవాలయాదులని శుద్ధం చేసేది, శరీరాన్ని పవిత్రం చేసేది, ఇలాగా మిశ్రం మానుషాది వివాహ క్రియలలో చేసేటువంటిది అని కూడా చూపించారు. ఇలాగా చేయడం చేత పుణ్యాహస్య జపరూప శాంతి కర్మత్వాత్ దైవిక కర్మలు చేసేటప్పుడు ఇలాగ చేయడం వల్ల పుణ్యాహం దైవకార్యేషు వాచయత్తు విశేషతః దేవస్య ప్రముఖే ప్రోక్ష్య మండలం వాత్రకారయేత్ అని వాసాధికారంలో ఈ దైవకర్మలు చేసేటప్పుడు పుణ్యాహ మంత్ర పఠనం చేయాలి అని కూడా చెప్పడం జరుగుతోంది. అలాంటి ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్య సాన్నిధ్యంలో చక్కగా ఆ వేద మంత్రాలలో చెప్పబడినటువంటి ఆయా సూక్తములను పఠించారు. ఇప్పుడు అదిగో జగద్రక్షణ దీక్షా తత్పరుడైన స్వామికి రక్షా సమర్పణ దేవోత్తు ఆరాధిస్తున్నామి. శేషాగ్రమః గడోపహారం నివేదయామి, తాంబూలం సమర్పయామి, సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. ఓం స్వస్తి నామేతామస్వినా భగస్వస్తి దేవేతిర్నర్వణః స్వస్తి భూషా అసురోధాతన స్వస్తి ద్యావా పృథివీషు చేతునా స్వస్తగే వయో బ్రవామహై సోమం వస్తి భువనస్య గస్పతిః బృహస్పతిం సర్వాగణం వస్తగే స్వస్తగ ఆదిత్యాసో భవంతు నః విశ్వే దేవానో అద్యాఢుస్తగే వైశ్వానరో వసోరగ్ని స్వస్తగే దేవామృస్తే స్వస్తినో రుద్రపాత్తం హాసః స్వస్తి మిత్రావరుణా స్వస్తి పద్యే రేవతి స్వస్తి నగీంద్రశ్చాగ్నిస్తినోదితే కృతే స్వస్తి పంథామనోచరేమ సూర్యా చంద్రమసా ఆవివ పునర్తతాజ్ఞతా జానతా సంగమే మహే స్వస్తగనం తార్క్ష్యమరిష్టనే మహద్భూతం వాగశం దేవతానాం అసురగ్నమింద్రసకం సమత్స బృహద్యశోణావివారుహేమ అం హోముచమాంగిరసంగయం చ స్వస్త్యాత్రేగం మనసా చతార్క్ష్యం ప్రగతపానిశ్రణం ప్రపద్యేషు సంభాదే శుభయన్నో అస్తు శుభగం శుభం. జగద్రక్షక గోవిందా గోవిందా రెండు చేతులు జోడించి శిరస్సు వంచి ఆ దేవదేవుణ్ణి మనమంతా శరణాగతి చేద్దాం, వేడుకొందాం వెంకటపతిని. ఓ వెంకటపతి, నీ చరణాలే సద్గతి అని ఆ శ్రీయపతి ఆ దివ్య వైకుంఠ దివ్యధామం నుంచి దిగి వచ్చినటువంటి ఆ వైకుంఠ విమానం ప్రపద్యే విష్ణుమయం ప్రపద్యే అని చెప్తారు. ఆ ఆవాసం ఆనంద నిలయం స్వామి వెంకటేశ్వర భక్తి మాధ్యమం ద్వారా మా గృహాలలో కూర్చొని నిన్ను దర్శించే మహద్భాగ్యం కలిగించావు కదయ్యా శ్రీనివాస. కది రక్షించితి ద్రౌపదిన్ మణిచితిన్ కళ్యాణ సంధాతనై పరిపాలించితి మౌని సంఘములను తాపం వచ్చి మేల్గూర్చి ఆదరమప్పారగ భక్త రక్షణమే నా తాత్పర్యమౌనంటీవా కరుణంచూపుము వక్రభాసి తిలకాంకా వెంకటేశ ప్రభూ. హానుభావులు అంటారు, ఆ గజరాజుని రక్షించావు, ద్రౌపదిని అనుగ్రహించావు తండ్రి, మహర్షులని అందరినీ కూడా. ఎందుకని? వారిలో ధర్మం అనేది ఉన్నది. మనుష్యులలో ధర్మం అనేది ఉన్నంత వరకు ధర్మాధ్యక్ష
నీవు ధర్మానికి అధిపతివి కదా, సమస్తమైన ప్రజలను రక్షిస్తావు. కానీ ఎవరైతే ధర్మాచరణ చేస్తారో వారి మీద నీకు ఎంత ప్రేమయ్యా. ఆనాడు ధర్మరాజు నిన్ను స్మరించకపోవడం చేత ఆ జూదంలో ఓడిపోయాడు. కానీ ద్రౌపది కీర్తించింది, కృష్ణ, దేవకీనందన, విశ్వాత్మ, విశ్వయోగిని, ఇలాగా సర్వత్రా వ్యాపించినటువంటి నీవు తండ్రి రక్షించవయ్యా అని కేక వెళితే వస్త్రావతారాన్ని ధరించావా. ఎంతటి అద్భుతమయ్యా. ఈ కలియుగంలో కూడా నిన్ను ఎంత దూరంలో ఉన్నా స్మరించి కీర్తించి తలచి వలచి పిలిచి కొలిచినటువంటి వారిని అందరినీ అనుగ్రహించే పరమ దయాస్వరూపుడవి నీవు అని అదిగో ఆ అర్చకస్వామి ప్రపదనపూర్వకంగా అంటే శరణాగతి చేసి నీవే తప్ప ఇతఃపరం బెరుగా మన్నించందగున్ దీనుని రావే ఈశ్వర కావవే వరద సంరక్షింపు భద్రాత్మక గజరాజు భావంలోనే అనుగ్రహించావు కదా తండ్రి. వెంకటేశ, శ్రీనివాస, త్వమేవ శరణం మమ అన్యథా శరణం నాస్తి. అధర్మ ప్రవృత్తి కలిగిన వారిని ఎదుర్కొనే శక్తిని ప్రసాదిస్తారట స్వామి. అలా అధార్మికమైన ప్రవృత్తి అడుగడుగునా మనకు తగులుతూ ఉంటే ఎలాగా పరమాత్మ అనుగ్రహం కలుగుతోంది. మహాభారతంలో ధర్మరాజు చరిత్రలో మనకు అడుగడుగునా మార్కండేయుడు, ఆ రోమశ మహర్షి, నారదుల వారు అందరినీ ఆయన అడిగే ప్రశ్న ఇదే. దుర్మార్గ ప్రవృత్తి కలిగిన వారు వృద్ధి పొందుతూ ఉంటే సన్మార్గంలో ఉన్న నేను ఇలాగ అడవులు పట్టానే కారణం ఏమిటి అనంటే ఆ మహానుభావులంతా ఏ సమాధానాలు చెప్పారో మహాభారతం వనపర్వం చూస్తే మనకు తెలుస్తోంది. మన గ్రంథాలలో అన్నిటికీ కూడా సమాధానం చెప్పారు. అవి చూస్తే అమ్మ అనుగ్రహం. అనాద్యంత రూపాం త్వాం జననీం సర్వదేహినాం శ్రీ విష్ణు రూపిణీం వందే మహాలక్ష్మీం పరమేశ్వరీం విష్ణురూపిణీం భక్తానందప్రదాం అనే అమ్మని విభిన్న రూపాలలో కొలుస్తాం, స్మరిస్తాం, తలుస్తాం. శిల్పశాస్త్రాలలో 8 రకాలుగా లక్ష్మీ స్వరూపం చెప్పారు. గజలక్ష్మిగా ఆమె ప్రతి గృహం మీద ద్వారబంధాల మీద ఉంటోంది. అష్టదళ పద్మాన్ని ఆసనంగా చేసుకొని పద్మం, అమృత కలశం, మారేడు పండ్లు, శంఖాలు ఇలాగ 4 చేతులలో అవి ధరిస్తే తొండాలెత్తి నీటిని అభిషేకం చేసే ఏనుగులు అటు ఇటు ఉండేటువంటి కమనీయ స్వరూపం మనకు తెలిసిందే. ఆమెకు చేతులు ఉన్నప్పుడు రెండు చేతులు ఉంటే సామాన్య లక్ష్మి లేదా ఇంద్రలక్ష్మి అని అంటారు. 2 చేతులలో 2 పద్మాలుండి మిగిలిన 2 చేతులలో అభయవరద ముద్రలు ఉంటే ఆమె వరలక్ష్మి, వరాల్ని ప్రసాదిస్తారు. 8 రూపాలు ఆమెకు శ్రీదేవి, భూదేవి, సరస్వతి, ప్రీతి, కీర్తి, శాంతి, తుష్టి, పుష్టి ఇవన్నీ కూడా అమ్మ అనుగ్రహం వల్ల జీవులకు కలుగుతాయి. సకల సంపదలకు సంపత్తికి దేవత ఆ భూదేవి, భూదేవత ఆ శ్రీదేవితో కలిసి భూమికి అధిష్టాన స్వరూపంగా ఉంటుంది. జ్ఞానాన్ని ఇస్తోంది భూదేవి, ప్రేమ అనురాగాలకు గుర్తుగా ఉంటుంది. ఏ గృహంలో అయితే స్త్రీలు చక్కగా పురుషులు స్త్రీలతో మధురమైన సంభాషణలు చేస్తూ తమ సంతానానికి చక్కని సంస్కారాలు నేర్పుతూ ఉంటారో అక్కడ లక్ష్మి విహరిస్తోందిట. మనకందరికీ ప్రసిద్ధమైనదే, ప్రహ్లాదుడు తనలో నుంచి అన్ని పోతూ ఉంటే ఆ అమ్మని ప్రార్థిస్తాడు. కాబట్టి అమ్మ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ సకల సంపదలు ఉంటాయి. సంపద అంటే కేవలం కరెన్సీ కాదు, ఒక చక్కని అనురాగపూర్వకమైనటువంటి సంభాషణలు, అతిథి అభ్యాగతులను నిరంతరం ఆదరించే గృహం, భగవదారాధన, భగవన్నామ సంకీర్తనలు చేసేటువంటి గృహం, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడైతే ఉంటాయో అక్కడ ఆ లక్ష్మి విహారం చేస్తుంది. లక్ష్మి ఎక్కడ ఉంటే నారాయణుడు అక్కడ ఉంటాడు. సమాజం అంతా కూడా సుఖశాంతులతో ఉంటుంది. కుటుంబ వ్యవస్థ సవ్యంగా ఉంటుంది. ఆ ప్రభావం మన మీద ప్రసరిస్తోంది అని మహానుభావులు ప్రతినిత్యము కూడా భగవద్ ఆరాధన
ఆ అధర్మాన్ని ఎదుర్కోవాలంటే ఆ భగవత్ శక్తి మనలో ఉండాలి. ఆ భగవత్ శక్తిని మనలో పెంచుకోవడం కోసం నియమనిష్టలు పాటించాలి. అన్నిటికీ నియమాలు, రూల్స్ పాటిస్తాం. దేవాలయంలో కూడా పాటించాలి. ఏవి అపచారాలు, ఏవి ఉపచారాలు అనేవి తెలుసుకోవాలి. ఆగమ శాస్త్రజ్ఞులు చెప్తారు. వేదాధ్యయనవేత్తలు అయినటువంటి వారు భగవద్ ఆరాధన ఎలాగ చేయాలి, భగవన్ నామస్మరణ చేయాలి. కలియుగంలో కలవు స్మరణాన్, ఈ కలిలో నిరంతరం నారాయణ, వాసుదేవ, కృష్ణ, ముకుంద, మాధవ, శ్రీహరి, పద్మనాభ ఇలా భగవన్ నామాలు స్మరిస్తూ ఉంటే మనలో ఆ భగవత్ శక్తి ఆవిష్కృతం అవుతుంది. మద్భక్తా ఎత్ర గాయంతి తత్ర తిష్టామి నారద అని ఆయన ప్రతిజ్ఞ. అదిగో అలాంటి భగవంతుణ్ణి విశ్వసించి నామస్మరణ చేసి ఆయన శరణాగతి పూర్వకంగా ఉంటే మనం శక్తివంతులం అవుతాం. शुद्धैरुग्धैर्वा आवृद्धांसं शुद्ध आसीर्वा नमत्तो इन्द्र शुद्धो न आगहि शुद्ध शुद्धाविरोतिभिः शुद्धोर्गिं विधारिगा शुद्धो मध्यः सौम्यः मयि देवाद्दृढमागसन्तां मय्याशीरस्तो मयि देवहूतिः देव्याहोतारावृन्तपूर्वैरुष्टास्यामतनुवासवीराः उद्दन्यमानमस्या अमेद्यं बपवाप्मानमुजमानस्य शिवान् शन्नो माता पृथिवी तोकसाता तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि दिगागो न प्रचोदयात् ऋतप्रतीको गतगो निरग्नैर्कृते समिद्धो कृतमस्यान्नं गतप्रडस्वाश्रितो वहन्ते कृतं पिबन् सगजा यक्षिदेवान् अवितेरमन्यस्म सरस्तिरमन्यस्म देवसवितप्रसुवान् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि दिगागो न प्रचोदयात् ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तावसीमतस्सुरुचो वेन आवह स भूज्ञापमास्य विष्टासुतश्च विष्णुतश्च वः ॐ ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमवाहयामि हिरण्यगर्भमवाहयामि पितामहमवाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमाभेनकं सोम अर्वन्तमासकं सोम वीरं कर्मण्यं दधातो साधान्यं दत्तमुदास्मै ॐ सोमवाहयामि यज्ञाङ्गमवाहयामि इन्दुमवाहयामि चन्द्रमवाहयामि सोमागर्मः इदमासनं ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षयिष्यामि समप्रोक्षयिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्वन्नाकस्य पृष्ठेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणाकं सुकृतां मित्रलोकस्तत्रेवं यज्ञमजमानं च देहि ॐ प्रोक्ष पात्रादातावमाधागा पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञे स्तो वागपूते स्तो विष्णोर्मणसा पूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षाय गत्वा पृथिव्यै त्वा पोषा गत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि ऊर्णां मृदन्त्वास्त्रणामि फाषस्तं देवेभ्यः विष्णवे नमः विष्णोस्तुपोऽसि इति प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तुपोऽसि विष्णुमवाहयामि महाविष्णुमवाहयामि सदा विष्णुमवाहयामि व्यापिनाडमवाहयामि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वास्पत्यो देवेभ्यो शुन्दस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णात् स वो गृह्णातो ब्रह्मन्नव प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य पृष्ठेजमानो अस्तु सप्तर्षीणाकं सुकृता मित्रलोकस्तात्रेयोगिमान् च देहि ॐ प्रणगा प्रणयत्वापो देवी संसादिगन्तुनः संविषन्तां दृढपात्राणि देवगज्जागैः दक्षिणप्रणितो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजापतिमवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि अग्निमवाहयामि सोमवाहयामि अग्निशोमानवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि वसूनवाहयामि मरुतामवाहयामि रुद्राणवाहयामि अपौपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णुमवाहयामि बृहस्पतिमवाहयामि मित्रमवाहयामि वरुणमवाहयामि आदित्यानवाहयामि अश्विनामवाहयामि पूषणमवाहयामि कक्षमवाहयामि सोमवाहयामि औपासनिक विश्वान् देवान् सर्वदेवान् आवाहयामि आज्यपात्रे
ఓం బ్రహ్మణేష్ణురపామి ఇంద్రాయిష్ణురపామి వసుభ్యోష్ణురపామి మరుద్భ్యోష్ణురపామి రుద్రేభ్యోష్ణురపామి ఆపావుపస్పృశ్య ఓం శ్రీవిష్ణువేష్ణురపామి బృహస్పతిష్ణురపామి మిత్రాయుష్ణురపామి వరుణాయుష్ణురపామి ఆదిత్యేభ్యోష్ణురపామి అసభ్యాం దుష్ణురపామి పూష్ణేష్ణురపామి కక్షాయుష్ణురపామి అక్షదే సోమాయుష్ణురపామి ఔపాసిజ్ఞష్ణురపామి నిస్సేభ్యో దేవేభ్యో సర్వదేవేభ్యో దుష్ణురపామి ఆజ్యం త్రిపదశ్రయామి చరం త్రిపదశ్రయామి ఆగ్నే జ్యోతిరసి సమిధ స్వాహా అమృతమసవారుణమసి అంతర్గం వక్షో అంతరిత అరాతయ ప్రత్యుష్టకం రక్ష ప్రత్యుష్ట అరాతయ త్రిపదస్థాపుణ త్వచ్చిద్దేణ సూర్యస్య తస్య విస్వాహా వాక్పదస్థాపుణ త్వచ్చిద్దేణ సూర్యస్య తస్య విస్వాహా దేవస్థాసవితాపుణ త్వచ్చిద్దేణ సూర్యస్య రశ్మివిస్వాహా కళసంపూర్ణ వా సమిదో గృహీత్వా మూలాఘ్రాభ్యాంగదగ్గస్పర్శయిత్వా అభ్యర్చ అక్షత ఆజ్య చిరుభిః ఇమామే నైష్టకాధ్యనమస్సంతో ఇంద్రాయ నమః అగ్నయే నమః యమాయ నమః నృతయే నమః వరుణాయ నమః వాయవే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నయే నమః జతవేసే నమః సహోసే నమః అజరాప్రవే నమః యజ్ఞపురుషాయ నమః ఉదరమున్యస్వ సహస్తిరమున్యస్వ దేవసవితప్రసవ ఓం అయంతయత్మ ఆత్మజవేదస్తేనేద్య సవర్ధ సదేర్ధవర్ధగతాస్మాన్ ప్రజాపతిసేనాన్నాద్యన సమేతయ స్వాహ వాయువ్యాధాగ్నేగాంతం ప్రజాపతగే స్వాహ నైరుత్యాదీశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహ అగ్నగే స్వాహ సోమాయ స్వాహ అగ్నిశోమాభ్యాగ స్వాహ ప్రజాపతగే స్వాహ బ్రహ్మణే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ వసుభ్య స్వాహ మరుద్భ్య స్వాహ రుద్రేభ్య స్వాహ ఆపౌపస్పృశ్య శ్రీవిష్ణవే స్వాహ బృహస్పతగే స్వాహ మిత్రాయ స్వాహ వరుణాయ స్వాహ ఆదిత్యేభ్య స్వాహ అశ్వభ్యాం స్వాహ పూష్ణే స్వాహ కక్షాయ స్వాహ అక్షదే సోమాయ స్వాహ ఔపాసనయజ్ఞాయ స్వాహ ఇంద్రస్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ స్వదేవేభ్య స్వాహ దర్వ్యాభిగార్య చలం సావిత్ర్యా గృహీత్వా జుక్వా వ్యాగతిర్జుహోతి ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శివస్వాహ ఓం భూద్భువస్వస్వాహ ఐతేరమగ్గుస్తాదేరమగ్గుస్తా సహస్రేరమగ్గుస్తా దేవసవిత ప్రాసావీః ప్రాణానాగమ్య అస్యాం శోతో శ్రీ శ్రీనివాసవనః వైవాహికమహోత్సకర్మాంగముపాసనాగ్నో ఆఘారాంతే స్వరలోపే మంత్రలోపే నియమలోపే శ్రద్ధాలోపే కాలవిపర్యాసే కర్మవిపర్యాసే సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవదేవిష్ణావుతిర్ఘోష్యే అవితిరమన్యస్వ ఉదిరమన్యస్వ సహస్తిరమన్యస్వ దేవసవితప్రసవ ఓం అతో దేవా అవంతనగత విష్ణువిచక్రమే పృథవ్యా సప్తదాభిస్వాహ ఇదం విష్ణువిచక్రమే త్రేధానదే పదం సమోఢమస్తవాగం సురే స్వాహ త్రీణి పదావిచక్రమే విష్ణుర్గోపా అథాభ్యః తోధర్మాణధారగన్ స్వాహ విష్ణో కర్మాణి పశ్యదగతో పదాని వస్పసే ఇంద్రస్య గజ్జస్సకా స్వాహ తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరగః దేవచక్షురాగదగ్గ స్వాహ తద్విప్రాసాయ పంచమోజాగ్రవాగం వస్సమిందదే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గ స్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శవస్వాహ ఓం భూద్భువస్వస్వాహ అవితేరమగ్గుస్తాదేరమగ్గుస్తా దేవసవిత ప్రాసావీః లావణ్య శృంగారరాయ లావణ్య శృంగారరాయ లక్ష్మీనాథ ఏ వేళ నీ వినోదానకే దాయనేమి లావణ్య శృంగారరాయ లక్ష్మీనాథ ఏ వేళ నీ వినోదానకే రాయనేమి లావణ్య శృంగారరాయ
జలధి వంటిది పవ్వళించు నా మనసు, గాలి ఊర్పులే కడళ్ళు కలదు లోతు. పాల జలధి వంటిది పవ్వళించు నా మనసు, గాలి ఊర్పులే కడళ్ళు కలదు లోతు. చాలగ తొల్లి నీవు సముద్ర శాయివట, చాలగ తొల్లి నీవు సముద్ర శాయివట. ఈ లీల నీ వినోదానకే రాయనేమి లావణ్య శృంగారరాయ లక్ష్మీనాథ. ఏ వేళ నీ వినోదానకే రాయనేమి లావణ్య శృంగారరాయ. నిక్కపు భూమి వంటిది నెలవుకో నా మనసు, పెక్కులిన్ని యుగలవు పెరుగుచుండు. నిక్కపు భూమి వంటిది నెలవుకో నా మనసు, పెక్కులిన్ని యుగలవు పెరుగుచుండు. పుక్కట తొల్లియు నీవు భూసతి మగడవట, పుక్కట తొల్లియు నీవు భూసతి మగడవట. ఎక్కువ నీ వినోదానకే రాయనేమి లావణ్య శృంగారరాయ లక్ష్మీనాథ. ఏ వేళ నీ వినోదానకే రాయనేమి లావణ్య శృంగారరాయ. భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్య ప్రణశక్త్యాభ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యాప్తేజో వాయురాకాశమదహంకారం వ్యక్తావ్యక్తసప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాలాయమానస్య పణిరాజస్య శేషస్య సహస్రపణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి శుండాత్తండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిరుతి వరుణవాయుకుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలగితే లవనేక్షుసురాసర్పతి క్షీరసద్దోదకాఖ్య సప్తార్నవ పరివృతే జంబూప్లక్ష కుశక్రౌంచ సాకసాల్మలీ పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ వింధ్య పారియాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీరావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణక కురు వర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకబస్తి పున్నాగంధర్వ సౌమ్యవర్ణభరతాఖ్య నవకండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతిక్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్ర సముద్రేకాగా పురదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే
सकल देवता सन्निधौ मम अनेक जन्मसु इह जन्मनि च हेतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु नगसे प्रकाशे च आवर्त अनावर्त महापातक समस्तिक्षगार्धं दशपूर्वेषां दशापरेषां मद्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहिधामातपसङ्गातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य श्रीहरलोके निवासित्यर्थं द्विगुणीकृत अग्निष्टोमतिरात्राप्तोर्यामशान्तप्रवाजपेय पौण्डरीकाश्वमेधादि हृतकृतो पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीविकणो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादिर्मन्वादिर्विशिष्टादिभिः दिव्यमहर्षिभिरुक्त गृह्यधर्मशास्त्र पुराण इतिहासप्रतिपादकन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शनपाण्डिजन्यकौमोदकीरन्दकशारङ्गादि देवपञ्चायुधरस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकानसभगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रकारुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य पञ्चव्यूहविभेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्वविभवव्यूह अन्तर्गामी अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रकारुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थले कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रकारुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमनिगणविजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रकारुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूरदिव्याभरणभूषिताय श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काय दिव्यकौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योशोभिताय प्रपन्नपारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यात्पुतनित्ययौवनस्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराय सकलशाखाध्यायिनो अखिललोकपवित्रगोत्राय श्रवणनक्षत्रे मकररासौ जाताय श्रीश्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्गजसमृतवेदाज्ञागनीं भार्गवच्छवनाप्नुमान् औरवेदलपञ्चानुषयप्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं प्रातुनां सुराङ्गनासंसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरपल्लवीनक्षत्रे कन्यारासौ जातां भृगोः श्रीदेवी नाम्नीमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि कास्यपावत्सारणैर्द्रवत्रगानुषयप्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गनासंसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहोश्यामलाङ्गीं रेवतीनक्षत्रे मीनरासौ जातां कश्यपप्रजापते सङ्कल्पतनकां भूदेवी नाम्नीमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामष्टवेतुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषया कन्यां स्वलङ्कृतां सात्वीं श्रीलागसमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थिसिद्धये विश्वम्बरा सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणान्तु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्समुहूर्तोऽस्तु శ్రీభూరమణ గోవింద గోవింద కళ్యాణ
శ్రీనివాస గోవింద గోవింద. నిత్య కళ్యాణ వైభవోత్సవ కీర్తిస్వరూప గోవింద గోవింద. హైమాగార లసత్సుఖాసనగతో మంగాపతి శ్రీధర శ్యామాంగ కరదర్శితాత్మనిలయశేషాచలాధీశ్వర సోమాహస్కరలోచనో మణిగణై సంభూషితో మంగళం శ్రీమద్వేంకటనాయకో దిశతు వః అర్చావతారోత్సవే. అద్భుతమైనటువంటి మహాసంకల్పాన్ని మనమంతా విన్నాం. ఏ పని చేయాలన్నా మనం ఉన్నటువంటి ప్రదేశాన్ని, కాలాన్ని, అంటే తిథివార నక్షత్ర యోగాత్మకమైన పంచ విభాగాలతో కూడినటువంటిది కాలం. ఆ కాలం ఎలాగ ఉంటుంది, ఈ దేశం అంటే అది ఎలాంటి ప్రదేశం. మనం ఉన్నది ఆదివరాహ క్షేత్రం. సృష్టి ఆరంభంలో అంటే కల్పారంభంలో మనకు అద్భుతమైనటువంటి లెక్క ఉన్నది. ఈ మనం చదువుకునే చరిత్ర, ఇవాళ ఉన్న నాగరికత మన భారతీయ సంస్కృతికి సంబంధం లేనటువంటిది, సహజ సిద్ధమైనది కాదు. అనాగరికమైనవి నాగరికతగా భావిస్తున్నాం, చరిత్ర కానిది చరిత్రగా భావిస్తున్నాం. మనకు పురాణ విజ్ఞానం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటోంది. పురాణాలలో మన చరిత్ర అంతా ఒక భాగం. అదే కాదు, ఈ సృష్టి ఆరంభం నుంచి ఎవరెవరు ఏ విధంగా వచ్చారు అవన్నీ కూడా పురాణాలు చెబుతాయి. ఆ వేదార్థాన్ని చెప్పాయి, సృష్టి విజ్ఞానాన్ని చెప్పాయి. ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక చోట చేర్చి మహాసంకల్పం, ఈ ఒక్క మహాసంకల్పాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే మన వేద విజ్ఞానం అంతా అర్థమవుతోంది. మహావిష్ణువు యొక్క ఆజ్ఞతో ప్రవర్తితమవుతోంది ఈ చరాచర ప్రపంచం. మహావిష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణ అని పఠించారు. అద్య బ్రహ్మణ అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి, ప్రజెంట్ అంటామే, ఇప్పుడున్నటువంటి బ్రహ్మగారు. ఎంతమంది బ్రహ్మలు వచ్చారండి అంటే చాలామంది వచ్చారు పోయారు. ఈ కల్పారంభంలో ఎవరైనా సరే ఒక జీవుడు తపస్సు చేసి ఆ బ్రహ్మస్థానాన్ని పొందాలి అని ఆకాంక్షిస్తే ఆ పదవిస్తాడట పరమాత్మ, శ్రీమన్నారాయణుడు, శ్రీనివాసుడు. అందుకని వచ్చేటువంటి బ్రహ్మగారు ఎవరయ్యా, ఇప్పటికే అన్ని రిజర్వేషన్ అయిపోయాయి. అంటే మన సనాతన ధర్మంలో జరిగేది, జరగబోతున్నది, జరుగుతున్నది కూడా స్పష్టంగా చెప్పేశారు. అందుకని భవిష్యతి, భవతి, భవిష్యతి అంటే జరుగుతున్నది, జరగబోయేది, భవిష్య పురాణం కూడా ఉన్నది మనకు. అన్నీ చెప్పేశారు. మనం అవగాహన చేసుకొని సమన్వయం చేసుకోవటమే మన యొక్క ఇదిగా ఉండాలి. అలాగ భగవానుడు శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క ఆజ్ఞతో ప్రవర్తితమయ్యేటువంటి ఈ అచర ప్రపంచమంతా కూడా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణ ద్వితీయ పదార్థే బ్రహ్మకాలమానం. ఆయనకు కూడా ఒక పీరియడ్ ఉన్నది, ఒక కాలం ఉన్నది ఇంతవరకు అని. అలాగా మనకందరికీ తెలుసు, మన కాలమానంలో ఈ కలియుగము అని అంటాం. 125 సంవత్సరాలు అంటే శ్రీకృష్ణ అవతార పరిసమాప్తి అవడం కలి ప్రారంభం అన్నారు. ఈ కలి ప్రారంభంలోనే వెంకటేశ్వర స్వామి ఈ కలిలో మనల్ని రక్షించడానికి దిగి వచ్చాడు. అటు వెళ్ళటం, ఇటు మళ్ళా రావడం. ఈ కలియుగంలో ఎలాగా ఆ కృష్ణ పరమాత్మ ఆవిర్భవించి ఆయన 125 సంవత్సరాలు ఈ భూమి మీద ఉండి ధర్మ సంస్థాపన చేసి ఈ కలియుగంలో ఏమి చెప్పాలో చెప్పేశాడు. అదే భగవద్గీత అన్నారు. ఆ తర్వాత మనకు కలియుగ ఆరంభం నుంచి లెక్కిస్తే 5125 సంవత్సరాలు ఇప్పటికి జరిగింది. 4,32,000 పరిమితి కలియుగం. దానికి డబల్, దానికి ఆ రెట్టింపు ద్వాపర యుగం, దానికి రెట్టింపు ఆ త్రేతాయుగం, దానికి రెట్టింపు కృతయుగం. ఇలాగ కృత, త్రేత, ద్వాపర, కలియుగాలు 4 యుగాలు గడిస్తే ఒక మహాయుగం అన్నారు. 1000 మహాయుగాలు గడిస్తే ఒక బ్రహ్మగారికి ఒక పగలు, మళ్ళా 1000 మహాయుగాలు నడిస్తే ఒక రాత్రి, ఈ 2000 మహాయుగాలు నడిస్తే ఒక రోజు. ఇలాంటి రోజులు 365 రోజులు ఒక సంవత్సరం. అలాగా కొన్ని సంవత్సరాలు ఆయనకు కలిస్తే అప్పుడు ఆయన ఆయుర్దాయం, బ్రహ్మ ఆయుర్దాయం అంటారు.
దానికి కూడా లెక్కించి చెప్పారు. మనకు వేదంలోనే కాలాన్ని లెక్కించేది ఉన్నది. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే ఈ మ్యాథ్స్, ఈ లెక్కలు, ఈ స్ట్రాటజీ అంతా కూడా చాలా స్వల్పమైనటువంటిది. కానీ మనకు మహాయుగాలు, కల్పాలు, అలాగా మన్వంతరాలు, 14 మన్వంతరాలు, మళ్ళా దీనికి వచ్చేటువంటి ఈ కాలంలో మన్వంతరాలు ఉన్నాయి. మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాము అనేది కూడా చెప్పారు. 24వ మహాయుగంలో రామావతారం వచ్చింది. ఈ కల్పంలో సప్తమే వైవస్వత మన్వంతరే అని పఠించారు. 7వ మన్వంతరంలో ఉన్నాం. 14 మంది మనువులు నడిస్తే ఒక కల్పం, అదొక లెక్క కూడా చూపించారు. 27 మహాయుగాలు జరిగి 28వ మహాయుగంలో ఉన్నాము. కాబట్టి పరమాత్మ ఈ కల్పంలో, ఈ మన్వంతరంలో, ఈ వర్తమాన యుగంలో నీ దివ్య సాన్నిధ్యంలో కూర్చొని నీ యొక్క అద్భుతమైన కళ్యాణ గుణాలని స్మరించే భాగ్యం కలిగిందయ్యా అని అర్చక స్వామి ఆ సంస్కృత భాష అమృతమైన భాషది, దేవభాష, గీర్వాణము అన్నారు. అలాంటి దేవభాషలో స్వామికి విన్నవించారు. అదిగో త్రికరణ శుద్ధిగా ఆ అమ్మ గలసీమలో మాంగళ్య సూత్రధారణ చేసే శుభవేళ 2 చేతులు జోడిద్దాం, నమస్కరిద్దాం, సనాతన ధర్మాన్ని చక్కగా అవగాహన చేసుకుందాం, ఆచరిద్దాం. గోవిందా. ప్రజాపతిస్వమగం రాజానమసృజతాం తంత్రగో వేద అన్వసృజ్యంతాం తాన్ హస్తే కురుతా అదహ సీతా సావిత్రి శ్రీదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. ప్రజాపతిస్వమగం రాజానమసృజతా తంత్రగో వేదా అన్వసృజ్యంతాం తాన్ హస్తే కురుతా అదహ సీతా సావిత్రి భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. మోదముతో నొకమాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక. మోదముతో నొకమాని మొదల పోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక. ఆది మూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక. ఆది మూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక. ఏ దైవములగన్నానేమి సెలవు.
అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. జామునదాంబదే యజ్ఞస్త్రే పౌత్రమకన్నరోధాత్ స్వాహ హిమామగ్నిస్త్రాగతాం ఘారగపత్య ప్రజామస్యైన తుదీర్ఘమాయుః అసోన్యవస్థా జీవతామస్తు మాతా పౌత్రమణు ప్రపత్యుదాగ స్వాహ. ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శివస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అవితైనమగ్గుస్తాదేవసవిత ప్రాసావీః ప్రణానాగమ్య అస్యాం శోదో శ్రీ శ్రీనివాసనావైవాహికమహోత్సకర్మాంగముపాసనాగ్నో రాజహోమం కరిష్యే. అవితైనమున్యస్వ అవితైనమున్యస్వ స్వస్తైర్మున్యస్వ దేవసవిత ప్రసవాం ఇమాన్ లాజానామిత్యవిగార్యాం. ఇమాన్ లాజానావపామి సమృత్తికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవధనాత్ తదగ్నేరణమన్యతాం ఇయన్నార్యపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేరణమన్యతాం ఇయన్నార్యపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేరణమన్యతాం ఇయన్నార్యపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శివస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అవితైనమగ్గుస్తాదేవసవిత ప్రాసావీః ప్రాణానాగమ్య అస్యాం శోతో శ్రీ శ్రీనివాసనావైవాహికమహోత్సకర్మాంగముపాసనాగ్నో రాజహోమాంతే సదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అథో దేవైష్ణవతిర్ఘోష్యే. అవితైర్మున్యస్వ అవితైర్మున్యస్వ సహస్తిర్మున్యస్వ దేవసవిత ప్రసవా. ఓం అతో దేవా అవంతనాగత విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తదా విస్వాహ. ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానదే పదం సమోఢమస్య భాగం సురే స్వాహ. త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః ఉదర్మాణధారగన్ స్వాహ. విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతగతో అవతాని పస్పసే ఇంధస్య గజ్జస్సగా స్వాహ. తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః యోజక్షరాయుధగ్గ స్వాహ. తద్విప్రాసాయు పండవో జాగ్రవాగం వస్సమిందతే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గ స్వాహ. ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శివస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అవితైనమగ్గుస్తాదేవసవిత ప్రాసావీః ప్రాణానాగమ్య అస్యాం శోతో శ్రీ శ్రీనివాసనావైవాహికమహోత్సకర్మాంగముపాసనాగ్నో కర్మసాద్గుణ్యాత్తపృష్టాంతో హోమం కరిష్యే. అవితైనమున్యస్వ అవితైనమున్యస్వ స్వస్తిరమున్యస్వ దేవసవిత ప్రసవాం. ఓం ఇదస్య కర్మణోత్రీర్షం విద్వాని మహాకరం అగ్నగే స్వాహ. అగ్నగేన్నాథాయ స్వాహ. అగ్నగేన్నపతగే స్వాహ. ప్రజాపతగే స్వాహ. ఇంద్రాయ స్వాహ. విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ. సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహ. సర్వత్రైవాదిష్టకం సర్వత్రైవానాదిష్టం నమస్మై స్వాహ. అగ్నగే సృష్టకృతే స్వాహ. వాస్తుపదే నమో వాస్తుపతగే స్వాహ. యన్మ ఆత్మనో మిందాపుతిగ్నస్తత్మరాః జతవేద వజర్షణి స్వాహ. పునరగ్నిశ్చక్షురదాత్ పునరేంద్రో బృహస్పతిః పునర్మే అశ్వనాయం చక్షురాత్తమక్షో స్వాహ. ఇష్టేభ్య స్వాహ. వృధనష్టేభ్య స్వాహ. వేషం దృష్ట్యై స్వాహ. నిష్కృత్యై స్వాహ. దౌరాద్యై స్వాహ. దైవీభ్య స్వాహ. తనోభ్య స్వాహ. హృద్యై స్వాహ. సమృద్ధ్యై స్వాహ. సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహ. ఓం ఏదో ఓషధిజీమగి స్వాహ. समिदसि तेजो मगिते स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यचक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमचित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदर्भुक्तग् स्वाहा द्योर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा अग्निर्जैर्नग् स्वाहा वेदर्जैर्नग् स्वाहा द्योर्जैर्नग् स्वाहा पृथिवीजैर्नग् स्वाहा
सप्तते अग्ने समिदः सप्त जग्मा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सुधात्वा गजन्ते सप्तगोणीरा प्रणस्व गतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्यौस्त्रिपदो पृथिवेस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अविदेनमग्गस्तादेनमग्गस्तादस्तेनमग्गस्तादेव सविदप्रासावि दक्षिणोत्तरवायतान् देवताभ्यो नमः गदासुखं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि सपनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च पवित्रं मे भूयाः पूर्णमसि पूर्णं मे भूयाः सुदर्शन मे भूयाः सर्वं मे भूयाः प्राच्यां दक्षिणागां मदीच्यां प्रतीच्यां ऊर्ध्वागाम् अतरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः प्रतिपनगा दक्षिणतः प्रतिपनगा उत्तरतः प्रतिपनगा पश्चिमतो विष्णोः सतनमसि दक्षिणतो विष्णोः सतनमसि उत्तरतो विष्णोः सतनमसि प्राच्यां विष्णोः सतनमसि सर्वान् प्रसमोह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिप्रोक्ष्य आप्यागन्तामिति जुहोति आप्यागन्तामापपोषदगोमृतां प्रसुतगच्छतवं गच्छतो न वृष्टिमेरगस्वाहा सुद्यन्तां देवसदनगं सुद्यन्तां देवसदनं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमाकृतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयाकुशं च पदग्ने कस्य वस्य त्रयाकुशं यद्देवानां त्रयाकुशं तन्मे अस्तत्रयाकुशं दीर्घायुत्वाय फलाय शताय तदञ्च वर्तसे त्रयाकुशम् आपोगिष्ठामगापवस्थानबोध्ये सातना आपो जनगताचरः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि सौर्यो भ्राजो ददातु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं मुदासनां यत्कन्तमयादेव परिपूर्णं तदस्ते फाशितानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषाम् अशेषेण कृष्णान् स्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि सकलं परस्मै नारायणागे समर्पयामि सर्वं श्रीश्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यं पुनरर्घ्यं पुनराचमनीयं समर्पयामि यदा सकं विधास्तां प्रतिष्ठापयामि सुवनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्नये नमः पुनोपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आज्योपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आदित्यमगच्छ వేదం ఏం చెప్తుందో స్మృతులు అవే చెబుతాయి. స్మృతులు ఏం చెప్పాయో పురాణాలు కూడా అవే చెబుతాయి, కావ్యాలు అవే చెబుతాయి, మహాత్ముల వాణి కూడా అదే. సర్వము శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు అని పూర్ణపురుషుడు పురుషోత్తముడైనటువంటి ఆ పరమపురుషుడిని వేడుకుంటూ ఆ అగ్ని, సూర్యుడు, జలము, ఈ పంచభూతాలన్నీ కూడా పరమ పవిత్రం, పరమాత్మ స్వరూపమని. అటు పరమాత్మ శ్రీకృష్ణాది అవతారాలలో ఉన్నప్పుడు ఆ అమ్మ గోదాదేవి ఏ విధంగా పుట్టినది మొదలుకొని పరమాత్మ స్మరణ, చింతన, ధ్యానాదులు తాను మాత్రమే కాదు తన తోటి వారందరూ కూడా తరించాలని భావించిందిట. భగవంతుని స్మరణ ఒక్కరు కాదు అందరూ కలిసి చేయాలి, సామూహికంగా చేస్తే మహర్షాదులు కూడా అందుకనే అందరూ కలిసి ప్రార్థిస్తే భగవచ్ఛక్తి ఆవిష్కృతమయ్యేది అని మనకు పురాణాలు చెబుతాయి. ప్రస్తుతం మనం కూడా అదే చెయ్యాలి. అందరూ కలిసి భగవన్నామ స్మరణ పారాయణాదుల వల్ల ఒక భగవచ్ఛక్తి ఆవిష్కృతమవుతోంది. అదిగో వనమాలాధారి వెంకట విభుడు
తాను ధరించిన నవకోమల పుష్పమాలికని అమ్మలకు సమర్పిస్తారు. వనమాలా సురభిన్ జగన్ము పులకింపన్ భక్తలోకైక జీవనమా లాలిత యుష్మదీయ చరణబ్జద్వంద్వ నిస్తంద్ర సేవన మార్గము ఘటింపరము కరుణాపాధోనిధి లోక పావన మా వంటలు దూర దూరమైపోవన్ వెంకటేశ ప్రభు. ఆ భక్త జీవనమైనటువంటి వాడు. ఆ వెంకటరమణుడు ఈనాడు కలియుగంలో సమస్త మానవులకు కూడా ఒక ఆకర్షణని కలిగిస్తూ అందరినీ తన వైపు ఆకర్షిస్తూ తన పాదపద్మాలని ఆశ్రయించిన వారికి సకల శుభాలను కలిగిస్తూ ధర్మో రక్షతి రక్షిత, ధర్మాన్ని ఆచరించండి అదే మిమ్మల్ని రక్షిస్తోంది అనే సందేశాన్ని ఇస్తూ ధర్మాచరణకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ పరమపురుషుడు ఈనాడు అన్నిటినీ వింటాడాయన, అన్నిటినీ చూస్తాడు, చూడనట్టుగా ఉంటాడు. అందువలనే ప్రతినిత్యము తన యొక్క లీలలతో ఆ భక్తజన సంరక్షణ చేస్తూ సందేశాన్ని ఇస్తాడు. ఆ దేవతలు, ఆ వీల్ మార్గంలో సంచరించే దేవతలు, సిద్ధులు, సాధ్యులు, దేవతా గణవంతా, ఋషి గణవంతా ఈ వెంకటాచలంలో వృక్షాల రూపంలో, రాళ్ళ రూపంలో ఉండి భగవద్దర్శనం మాకు ఎప్పుడు కలుగుతోందో కదా, ఆయా లోకాలలో ఆ ఉత్తమ ఉన్నత లోకాలైతే భువన్లోక, సువర్లోక, జనోలోక, తపోలోక, సత్యలోకాలలో మాకు భగవద్దర్శనం కలగదే, ఈనాడు ఇక్కడ ఈ వెంకటాచలంలో మాకు భగవద్దర్శనం అవుతోంది అని బారులు తీరి నమస్కరిస్తారట. అదిగో అక్షతారోపణ కైంకర్యాన్ని ఆ అచ్యుతుడు, అనంతుడు, అప్రమేయుడు, అప్రాకృత దివ్య భవ్య మనోజ్ఞమూర్తికి సమర్పించే శుభవేళ రెండు చేతులు జోడించి నమస్కరిద్దాం, వేడుకొందాం వెంకటపతిని. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
నమః